I extend a warm welcome to all those gathered here, including Head of the Department, Dr. J.P. Jaydev sir, our esteemed professor and budding economist. I would like to express a gratitude to our chief guest, Dr. J. Alagiri Swami sir, for joining with us. Before we kickstart with today's program, I call Priyadashini from First BA to welcome our chief guest. Happy morning to one and all present here. It's my pleasure to share the experience of Dr. G. Aradini Swami. In the year 2009-2011, has done the MSc Financial Economics at Madras School of Economics. And in the year 2013 to 14, he has done his MPhil Economics in Patiyappa College. He has worked as a product development executive at Ashirwad Microfinance from May 2011 to June 2012. He has worked as an assistant professor in the Department of Economics, Freedom College of Arts and Science, from 2015 to June 2015, and worked as a freelance consultant economics for TV shows and magazines. Currently, he has been working as an assistant professor in the Department of Economics, Line College since June 2015. Some of these achievements will be a chairperson in the International Conference on Emerging Issues and Challenges in Education in India, organized by Faculty of Education, Virat University, Puducherry on 16 April 2015. He has a life membership in Indian Economic Association, the Indian Economic Society, and the Association of Economics of Tamil Nadu. He has published more than 15 articles, and one of the notable works which he has published in Tamil language is கலைஞர் கருணாநிதியும் பெண்கள் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றமும். He had a experience with statistical packages, EBU, SPSS, and R. We will I now request our Professor Dr. Narayanan sir to felicitate our Honorable Chief Guest. I now call upon our Professor Dr. Narayanan sir to empower his talk. Good morning. Hi, sir. Very good morning. Thank you. It's a very short call. A couple of days back, Dr. Manjula ma'am was saying on 2nd of January, we have started this academic year. Why can't we have some pep talk which will make us to look back what happened in the year 2023? As a student of economics, now even a common man knows many things about economics. As a student of economics, we need to follow the best. So immediately, as ma'am suggested, the first person which comes to my mind is we are very closely associated with it. As Mirza, Priyadashini has given a full data. One thing I just need to add up. We have been seeing this very popular Nia Nana show. He is the man behind the Nia Nana show. He is the man behind the Nia Nana. You can see about the content, you can see about the deliberation happened in this small think tank is there. He is one among them. And he is also conducting a Madras Salute, a very important lecture series. It is inspiring young economists and policymakers to think the views in a very good way. So the next 45 minutes, no doubt at all, you are going to learn many things. And well,
Good morning, once again. Anyone who doesn't understand Spanish? Okay, understands. So we have a bilingual. Okay, so I may be speaking English and Spanish. So the first one, okay, the topic which was given to me yesterday back as put by Narayan, that is 2050, reviewing the year in the some kind of economic perspective. Okay, so before I start my presentation, maybe I'll just explain. The disclaimer is that, as the name suggests, economists are generally fond of surface values, right? Everything is assumed to be constant. Okay, so we make things comfortable such that no one questions us. So that the theory emerges. But at times we are feeling very bad. We don't have a good comfortness with trying with the reality. So here I'm just going to float some kind of reality situations. How could we infer that? How things could be quoted or interpreted on the recent events? So my presentation is based on 12 months. Okay, I have a presentation on monthly basis. So January to December, which are the events which we could have some decent interpretation of. Okay, so this is going to be a more of an interactive presentation. I don't have any kind of text in my presentation. All I have is only images. So unless until we decode the images, we can't go further in the presentation. Okay, so what's the first one? January, right? So we'll open up with January. It's always entertaining to have movies, right? So that's more luring us or attracting us. So could you guess what is this Patan, right? Right. So what is the significant impact of Patan? Why it's very important in Jan 2020 இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஏன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த படம் பாலிவுட் பொறுத்தவரைக்கும்? Comeback of Shah Rukh Khan, good, super, right? Any other reasons? Highest budget, okay, right? Where is the காரணம்? Yeah. 1,000 crores that pass actually. Okay, good, fine. Right, actually, நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்து ஒரிஜினல் ஆன்சர் நோக்கி நகரத்துக்கு மேபி நான் அதோட ரீசனை சொல்லிடுறேன் ஏன் இந்த படத்தை முக்கியமாக ஸ்கோர் பண்ணேன் அப்படின்னு. 2022ல தேட்டர்ஸ் 2022ல தேட்டர்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது. கோவிட் அப்புறம் 2021 பெரிய தேட்டர் ஓப்பன் ஆகுது. 2022ல எல்லா தேட்டர்ஸுமே ஓப்பன் அப் பண்ணுறாங்க. ஹிந்தி ஹார்ட்லேண்ட்ல ரிலீஸ் ஆன எந்த படமும் ஓடவே இல்லை. ஓகே, ஹிந்தி ஹார்ட்லேண்ட்ல நீங்க சொல்ற உங்களோட டெல்லி, மகாராஷ்டிரா, யூபி, பீகார்
இந்த குறிப்பிட்ட எந்த இடத்துலையுமே இந்த இடத்துல எதுலையுமே 2022 ரிலீஸ் ஆன பிக் ஸ்டார்ஸோட எந்த படமும் அட்டர் ஃபிளாப் ஆச்சு. 2022 அதுதான் பாலிவுட் நிலம். இதை ரெஸ்கியூ பண்றதுக்கு 2023 ஜனவரியில நடந்துச்சு. அந்த ரெஸ்கியூ வந்து ஷாருக் கானோட 10ஆம் தான் வந்து முக்கியமான நாள். ஏன் 2022 பெரிய அளவுக்கு எல்லா படங்களும் ஃபிளாப் ஆச்சு? ஓகே, ஒரு ரீசன் படம் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அதுக்கு வந்து வேற என்ன ரீசன்ஸ் இருக்கு? வேற என்ன ரீசன் காரணமா எல்லா படமும் ஃபெயில் ஆகும்? கதை நல்லா இல்ல, படம் நல்லா இல்ல, ரைட். அதுக்கப்புறம் வேற ஓடி குட் ஃபைன். ஒரு ஆன்சர் வந்து ஓடிடி வந்துருச்சு, அது காரணமா தியேட்டரோட ஃபுட்பால் வந்து கம்மியாச்சு. வேற ஸ்டோரி நல்லா சொல்லிட்டேன், ஃபிலிம் கான்டெக்ட் சொல்லிட்டேன். வேற கொரோனா என்ன ஆச்சு? இன்கம், அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. டிக்கெட் வாங்குற அளவுக்கு போதிய காசு வந்து பீப்புள் கிட்ட இல்ல. இது வந்து ஹிந்தி ஹார்ட்லேண்ட்ல ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட முக்கியமான கான்டென்ட். பத்தானோட என்ட்ரி ஒரு ஒரு பிக் ஸ்டார் வந்ததுக்கு அப்புறம் பீப்புள் வந்து ஓகே ஒரு டிக்கெட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணி என்டர்டைன்மெண்ட் போகலாம் அப்படின்னு அப்பதான் முடிவு பண்றேன். ஸோ கிட்டத்தட்ட கொரோனாவோட எண்ட நீங்க பத்தானோட சக்சஸ்ஃபுல் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க. ஜனவரி 2023 அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு பீப்புள் கொரோனாவோட எக்கனாமிக் இம்பாக்ட்ல இருந்து வெளியேறி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் நோக்கி நகர்றாங்க. ஸோ ஓடிடிங்கிறது ஒரு காரணமா இருக்கலாம். பட் ஓடிடி அகைன் இட்ஸ் சீப்பர் என்டர்டைன்மெண்ட் கம்பேரிட்டிவா. ஒரு தியேட்டருக்கு போய் நம்ம ஒரு சிட்டிங்காக நம்ம ஃபேமிலியோட போகும்போது ஒரு 1000 ரூபாய் செலவு பண்றது, எஸ்பெஷலா நார்த் இந்தியாவில் முக்கியமான மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல சென்னை விட டிக்கெட் ஜாஸ்தி. பெங்களூர் போனீங்கனாலே 300 ரூபாய் டிக்கெட். ஒரு டிக்கெட்டோட விலை வந்து 350 ரூபாய் முக்கியமான தியேட்டர்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னா. மகாராஷ்டிரா, டெல்லி இதோட பார்த்து ஓகே. ஸோ டிக்கெட்ஸை வாங்குறதுக்கு பீப்புள் விரும்பல, ஏன்னா போதிய பணம் இல்லை. ஸோ இந்த எக்கனாமிக் பேக்ட்ராப்ல இருந்து இந்த படத்தை பார்த்தா நம்ம ஒரு ரெக்கவரி நோக்கி வந்திருக்கோம். நோ டவுட் ஷாருக் கான் பிக் ஸ்டாரால தான் அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேர் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்கு முன்னாடி ரீசன் நிறைய படம் வந்து பிக் ஸ்டாரை வச்சு வந்தாலும் அதுக்கப்புறம் 2023 இந்த படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பாலிவுட் ஒரு ரிவைவல். பாலிவுட்ங்கிறது ஒரு ஒரு முக்கியமான பீப்புளோட என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு அவங்க செலவு பண்றதோட காஸ்டோட இம்பாக்ட். ஓகே, உங்களோட பணத்துல கன்சம்ஷனை போய் பாக்கி ஏதாவது பணம் செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சாதான் அந்த பணத்தை இருக்கு. ஸோ கன்சம்ஷனுக்கு எல்லாம் போயிடுச்சு, டெப்ல எல்லாமே இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல we don't have enough money to go for entertainment. So that's the one significant thing which we could decode from Pathan. Right? Now, going for the next image. Okay, so what is the issue in Jan 2023? I hope that the company name is that. What is the main issue which happened in Jan 2023? Huh? Stocks. Good. Who said? Okay. What happened to Adani stocks? It fell down very badly, right? Why? Okay, good. Super. Who said it? Okay, congrats. Right. It's the major factor which drove the Adani stocks were the Hindenburg report. Okay. Hindenburg என்பது யாரு? அந்த கம்பெனி அது ஒரு ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன். அதோட நோக்கம் என்ன? Any idea what is Hindenburg Research Center? Okay, it's a US based research think tank. It works for financial transfer. Okay, நிறைய பேர் துணிவு படம் பார்த்துருக்கீங்களா? அஜித் குமார் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட அங்க ஒருத்தர் ஹிண்டன்பர்க். அது இன்னும் ஃபுல் அஜித் குமார் சொல்ல முடியாது. கிட்டத்தட்ட சிமிலர் கைண்ட் சினாரியோ. அதாவது ஃபினான்ஷியல் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ஒர்க் பண்றது. ஆனா அவங்களுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கு. அந்த நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாக் பிரைஸ் இருக்கிற ஒரு கம்பெனியை ஒரு ரிப்போர்ட் வழியா அவங்களோட பிரைஸ் பாட்டம்க்கு கொண்டு போவாங்க. இப்போ ஏன் இது பாட்டம்க்கு கொண்டு போவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஷார்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷார்ட் செல்லிங்னா இந்த பிரைஸ்ல அவங்க வித்துருவாங்க. இன்னைக்கு காலையில ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதானியோட ஷேர்ல இன்னைக்கு காலையில அவங்க எல்லாத்தையுமே செல் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இன்னைக்கு நைட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்க வாங்கிட்டு தான் செல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, செல் பண்ணிட்டு வாங்குவீங்க. ஓகே, உங்ககிட்ட பொருளே இருக்காது, ஃபர்ஸ்ட் செல் பண்ணிருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க நைட் வாங்கிட்டு இது இன்டர்நெட்ல இதெல்லாம் பாசிபிள் இருக்கு.
ஸோ ஷார்ட் செல்லிங் அப்படின்னா இதோட மொத்த ஸ்டாக்கையும் செல் பண்ணிடுவாங்க காலையில. செல் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு ஈவினிங் மொத்தமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஈவினிங் ப்ரைஸ் வந்து கீழே விழுந்துருக்கும், காலையில ப்ரைஸ் மேல இருக்குது. ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட லாபம். இந்த ரிசர்ச்க்கு பின்னாடி அவங்க பண்ணப்பட்ட லாபம். இதுல நிறைய இஷ்யூஸ் டெவலப் ஆச்சு. ரீசெண்டா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து 3ஆம் தேதி வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க. ஹிடன்பர்க் ரிப்போர்ட் சொல்றதுக்கு பெரிய தரவுகள் எவிடன்ஸ் இதெல்லாம் பெருசா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதானி கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு கிளீன் சீட் கொடுத்துட்டாங்க. பட் ரியாலிட்டிங்கிறது மார்க்கெட் எப்படி வந்து அதானியை பார்க்குறாங்க. ஹிடன்பர்க் ரிப்போர்ட்ல பெரிய அளவுக்கு ஆதாரங்கள் இல்லை அப்படின்னாலும் அவங்க சொல்லக்கூடிய கதையாடல்கள் இருக்கு. சில நேரம் வந்து கொலைக்கான எவிடன்ஸ் இருக்காது. But you know that this person is committed the murder. Okay, so there are certain shell companies which were created by the Adani Enterprises. So that was a thing which was quoted in the report. So in the report, காரணமா prices வந்து கிட்டத்தட்ட 2000 பிரைஸ்ல வந்து போயிட்டு இருந்த அதானி ஷேர் வந்து கிட்டத்தட்ட 700% வந்துச்சு. எஸ்பெஷலா ஒரு 2 பெரிய ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப பாட்டம்க்கு வந்து இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ரெக்கவரி ஆகி இன்னைக்கும் அந்த ப்ரீ ஹிடன்பர்க்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டாக் பிரைஸ்க்கு அதானி கம்பெனியால போக முடியல. அது இம்பாக்ட் நம்பர் 1. இம்பாக்ட் நம்பர் 2, 20,000 crore இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் அப்படின்னு அதானி கம்பெனிக்கு புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருந்தாங்க. அந்த குறிப்பிட்ட இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு சாதாரண ரிப்போர்ட், வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து வரக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட் இங்க ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு கம்பெனியை ஆட்டங்கான வச்சது வந்து ஜனவரி 2023. ஓகே, நம்ம அதானிய வில்லனாவும் பார்க்க தேவையில்லை, ஹிடன்பர்க் ஹீரோவும் பார்க்க தேவையில்லை. அதே நேரத்துல வைஸ் வர்சாவா பார்க்கறதும் தப்பு. 2 பேருக்கும் 2 மோட்டிவ் இருக்கு, 2 சைட்லயும் சில எரர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஃபுல் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு பெரிய மாற்றமா இல்ல ஒரு சிக்னிபிகண்டான ஒரு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மந்த்தா ஜான் 2023 வந்து இருந்துச்சு. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஹிடன்பர்க் ரிப்போர்ட். அதால இம்பாக்ட் பண்ண கம்பெனிங்கிறது வந்து அதானி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போறோமா? ஓகே, ஸோ இப்போ மந்த் ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம். பிப்ரவரியில தான் வருவாங்க. இனிஷியல் February 1 அப்படிங்கிறது உங்களோட பட்ஜெட். ஓகே, ஸோ பிப்ரவரி பட்ஜெட்ல நம்மளோட அவுட்கம்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இது வரைக்கும் சரி, go forward. Yeah, okay, so in February 2023, we have a budget. Generally, the budget, which is very close to the next election, it will be having a little bit soft in nature. Okay, that might not be enough reforms. 5 years for a ruling party. First year budget, second year budget, third year budget, or characteristic. First year budget அப்படிங்கிறது நிறைய டோன்ஸ், நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து இனிஷியல் அனௌன்ஸ் கொஞ்சம் பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லி. செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல அவங்க நினைக்கக்கூடிய ரிஃபார்ம்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு பீரியடா வந்து அந்த பட்ஜெட்ஸ். ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் இயர் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது கம்பேரிட்டிவா சாஃப்ட் மோட்ல இருக்கு. ரொம்ப பெருசா பீப்புளையும் அண்டர்லைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ரொம்ப பெருசா ரிஃபார்ம்ஸையும் கொண்டு வர முடியாது. கிட்டத்தட்ட அந்த பேட்டர்ன்ல சிமிலரா தான் இந்த பட்ஜெட்ஸ் அப்படிங்கிறது பிப்ரவரி 2023 இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய இனிஷியலா நம்ம எல்ஐசி வந்து பிரைவேடைஸ் பண்றது, இல்லை நிறைய பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ் பிரைவேடைஸ் பண்றது அப்படின்ற இதுக்கு முன்னாடி இந்த பட்ஜெட்ஸ் சொல்லப்பட்டது எல்லாமே பெரிய அளவுக்கு இங்க பேசப்படல. கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரு நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் இந்த பட்ஜெட் வந்து செயல்படும். ஸோ பட்ஜெட்ஸ் 2023 அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் மோர் ஆஃப் அ சாஃப்ட் மோட் அண்ட் the growth rate was something phenomenal in this period. 2023 growth rate கம்பேரிட்டிவா உலகத்தில் இருக்கிற டாப் ஒரு 4 நாடுகள்ல நம்ம முக்கியமான நாடுகள். ஸோ இது எல்லாமே பிப்ரவரி 2023 நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பீனியன் சார். நெக்ஸ்ட் மார்ச் எஸ்டிபி அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் இருக்குல்ல. எஸ்டிபி எஸ்டிபி Silicon Valley Bank. Good. Fine. What happened to Silicon Valley Bank? What happened to Silicon Valley Bank?
it actually got collapsed. Okay, that was a bankrupt direction. It can't withstand. What was the major reason for the collapse of Silicon Valley Bank? Signature Bank, Silvergate Bank. Okay, there are many banks which actually collapsed during February 2023. In April or May 2023, you had another bank which is known as Credit Suisse. Okay, ரொம்ப பிரபலமான பேங்க் சுவிட்சர்லாந்துல கிரெடிட் சூஸ் பேங்க்குமே கிட்டத்தட்ட திவாலான நிலைமையில இருந்துச்சு. அப்புறம் வேற ஒரு கம்பெனி வந்து அதை வாங்கிட்டாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட பேங்க்குக்கான ஒரு 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 சரியான காலகட்டமா இந்த பிப்ரவரி 2023 இல்லை. அதுக்கு பின்னாடி இருந்தது என்னன்னா பேங்க் ரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேங்க் ரன் அப்படின்னா என்ன? ஒரே நேரத்துல எல்லாருமே உங்களோட ஐஓபி பேங்க்கு போய் என்ன டெபாசிட் பணத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேங்க். அவ்வளவு பணம் பேங்க்ல இருக்குமா? இருக்காது. ஏன்னா நிறைய பணம் வந்து லோனா வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வரதுக்கான டைம் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். எல்லாருக்குமே கொடுக்க முடியாது. பேங்கோட பிலீஃப் என்னன்னா ஒரு ப்ரொபோர்ஷன் இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டெபாசிட்டர்ஸ் தான் பணம் கலெக்ட் பண்ண வருவாங்க அப்படின்னு அவங்களோட அசம்ஷன். ஸோ அந்த ப்ரொபோர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பேங்க்ல ப்ரோவிடுக்கான பணங்கள் வச்சிருப்பாங்க. இப்போ ஒரே நேரத்தில் எல்லாரும் போனதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஏதாவது ஒரு பேட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், இல்ல அந்த குறிப்பிட்ட சிஸ்டம் மேல ஒரு அவநம்பிக்கை வந்திருக்கும். இது காரணமா வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த பேங்கை நோக்கி நகருவாங்க. பேங்க் கிட்ட பணம் இருக்காது. ஸோ அவங்க பேங்க் ஃபைல் பண்ற நிலைமை கொண்டு போயிடுவாங்க. இது ஏன் வந்து பேங்க் ரன்னுக்கு வெளிவிட்டுச்சு அப்படின்னா, முக்கியமா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் மக்கள்லாம் போய் பணத்தை பேங்க்ல இருந்து கேட்கறதுக்கும் முரண்பாடான ஒரு விஷயம். When interest rate goes up, naturally you should be happy because banks are going to pay you more interest. But unlike that, people were taking out the money from their banks. Okay, believing that they're their bank. Fine. Is the outline clear? Is the outline clear? Okay. The interest rate is going up in the banks, but you go and take out the money from the banks as a group. Why? Why should people do so? Okay. The answer is lies in 2022 and Corona virus 2019. Okay. When COVID hit, okay, the interest rates actually came down. Especially in Western countries, peopleோட நம்பிக்கையை இல்ல பணம் புழக்கத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லா பேங்க்லயும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ரொம்ப கீழே கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கீழே வந்துச்சுன்னா நேச்சுரலா யாரும் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ண மாட்டீங்க, பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ண ஆரம்பிப்போம். அப்படின்றது தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கீழே தள்ளுறதோட விதி. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் கோயிங் டு கோ டவுன் ஸோ தட் பீப்புள் டேக் த மணி ஃப்ரம் த பாக்கெட்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு புட் இன்டு டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த லாஜிக் இஸ் ஃபார் having interest rate down in 2021 and 22. But what happened from the end of 2022 and the 2023 is that after they realized there is a very high inflation. Okay, inflation வந்து இது வரைக்கும் ஒரு 30 years 40 years ஹைல வந்து இருந்தது இந்த குறிப்பிட்ட பீரியட்ல, ஜனவரி டிசம்பர் 2022 ஜனவரி 2023. அதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா இன்ஃபிளேஷனை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நீங்க பிலிப்ஸ் ஸ்டோர் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு முரண்பான இன்ட்ரெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப், ஆப்போசிட் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண உங்களோட இன்ஃபிளேஷன் கீழே போகும். ஓகே, ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ இதுல பேங்க்குக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, அவங்க லோன் கொடுத்த பணம் இருக்கு பார்த்தீங்களா 2022 அது கொடுத்தது எந்த பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க? இமேஜின் ஒரு சின்ன நம்பர் 1% கொடுத்துருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ டெபாசிட்டர்ஸ் அவங்க எவ்வளவு பே பண்ண 2023 2% இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 3% கொடுக்கணும். ஓகே, நீங்க போடுற காசுக்கு நான் உங்களுக்கு 3 ரூபாய் கொடுக்கணும், ஆனா நான் லோன் கொடுத்த காசுக்கு எனக்கு 1 ரூபாய் தான் திருப்பி வரும். அப்போ இந்த கேப் அப்படிங்கிறது 2 ரூபாய். ஆக்சுவலா பேங்கோட ஒர்க்கிங் வந்து இதுல ரிவர்ஸ்ல இருக்கு. உங்ககிட்ட நீங்க இங்க பக்கத்துல இருக்கிற உங்களோட காலேஜ் பேங்க்ல போய் டெபாசிட் பண்றீங்கன்னா 100 ரூபாய் நீங்க டெபாசிட் பண்ணா 6 ரூபாய் கொடுப்பாங்க. அதே அடுத்த ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு போய் அதை லோனா வாங்க போறீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க? 12 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க.
ரைட்? நீங்க போடுற 100 ரூபாய்க்கு 6% இன்ட்ரெஸ்ட். ஒரு நாள் கழிச்சு அதே பணத்தை நீங்க லோனா வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா 12%. ஸோ இந்த ஸ்ப்ரெட் 6 to 12% இருக்கிறது தான் பேங்கோட ப்ராஃபிட். இந்த ஸ்ப்ரெட்ங்கிறது ஆக்சுவலா ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்க லோன் வந்து சீப்பர் ஆகவும் டெபாசிட் வந்து காஸ்ட்லியாகவும் பேங்க்கு மாறிடுச்சு. ஏன்னா இந்த இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மாறினது காரணம். ஸோ இதை தாக்கு பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேங்கால முடியும். அதுலதான் பேங்க்ஸ் வந்து விளையாடு. இது யூஎஸ்ல நடந்த மிகப்பெரிய ஃபால்ல டாப் தேர்ட்ல சிலிகான் வேலி பேங்க். ஸோ பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து ஆட்டம் காண்ற ஒரு காலகட்டமா பிப்ரவரி 2000 மார்ச் 2023 அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ இது இந்த குறிப்பிட்ட நாட்டில் மட்டும் இல்லை, பல நாடுகள்ல இதோட எஃபெக்ட் வந்து உணரப்பட்டுச்சு. ஸோ 2023 to 22 என்ன வித்தியாசம்னா, 22 இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கீழே இருந்துச்சு. வட்டிக்கு கொடுக்கப்பட்ட லோன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி. 2023ல ரிவர்ஸா மாறி டெபாசிட்ஸ் காஸ்ட்லி ஆகுது. ஸோ இந்த கேப்பை மேட்ச் பண்ண முடியாம உலகம் ஃபுல்லா திணற குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இந்த பிப்ரவரி மார்ச். இந்தியாவோட ஜிடிபி ஏப்ரல் மாசத்துல ப்ரொஜெக்ட் பண்றது ஆரம்பிக்கும் போது 7.6% இந்த குறிப்பிட்ட குவார்டர்ல வந்து அவங்க க்ரோ ஆனாங்க. ஏப்ரல் டு ஜூன் இந்த பீரியட்ல அதை விஸ்டாண்டும் பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து உலகத்துல கிட்டத்தட்ட டாப் 5 நாடுகள்ல இவங்க ஃபர்ஸ்ட் இல்ல செகண்ட் பொசிஷன்ல இருந்தாங்க. ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட மாற்றங்கள் ஏப்ரல்ல அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணுச்சு. ஏன் இது பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் நடந்துச்சு அப்படின்னா, மறுபடியும் பணம் வந்து எங்க சுழல வேண்டியது இருக்கு, இல்லை எங்க வந்து பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு எப்பவுமே சிக்கலான விஷயம். நீங்க இந்த சீப் லிக்விடிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து வெளிநாட்டுல கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த சீப் லிக்விடிட்டி எந்த குறிப்பிட்ட ஊருக்கு போகணும் அப்படின்றத அங்க டிட்டர்மைன் பண்ணப்படும். நீங்க தொடர்ந்து பணத்தை அச்சடிச்சுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த பணம் வந்து உங்ககிட்டயே இருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் க்ரோ ஆகும். ஸோ இந்த பணத்தை வந்து ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட வேற இடத்துக்கு தள்ளணும். ஸோ அப்போ தள்ளப்படக்கூடிய நாடுகளா எது இருக்கும் அப்படின்னா வளரும் நாடுகளா தான் இருக்கும். ஏன்னா அங்கதான் வந்து க்ரோத் ரேட் போகுது. ஸோ இது இந்தியாவில் மட்டும் இருக்காது. இந்தியா, இந்தோனேஷியா, தாய்லாந்து, அதுக்கப்புறம் வியட்நாம், பிலிப்பைன்ஸ், இந்த குறிப்பிட்ட நாடுகள்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இந்த நாடுகளோட ஸ்டாக் மார்க்கெட் எல்லாம் 2022, 23 ஹைல போயிட்டே இருக்கு. ஏன் இது போகுது அப்படின்னா இந்த சீப் லிக்விடிட்டி. பணம் வந்து டெவலப்டு நேஷன்ஸ்ல போட்டா பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் வரல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெவலப்டு நேஷன்ஸ்ல இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்து யூஎஸ், யூகே, நெதர்லாந்து, பிரான்ஸ் இந்த மாதிரி நாட்டுல இருந்து இருக்கிற எக்ஸஸ் பணத்தை இந்த மாதிரியான டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு நகர்த்தலாம் அப்படின்றது தான் அந்த பினான்சியல் பேங்கர்ஸா இருக்கலாம், இல்ல பணம் சார்ந்த ஹேண்டில் பண்றவங்க இருக்கலாம், வெல்த் மேனேஜர்ஸா இருக்கலாம், இவங்க எல்லாருமே இங்க இருந்து இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது தான் முக்கியமான காரணமா வச்சிருந்தாங்க. ஸோ இது எல்லாருமே சேர்ந்து இங்க ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸோட ஜிடிபியை ஹைக்கு கொண்டு போச்சு. எஸ்பெஷலா சைனாவோட ஜிடிபி, இந்தியாவோட ஜிடிபி, இந்தோனேஷியன் ஜிடிபி, ஓகே, தாய்லாந்து ஜிடிபி, இந்த மாதிரி ஈஸ்ட் ஏஷியன் எக்கனாமிக்ஸ்ல, ஏஷியன் எக்கனாமிக்ஸ்ல அதிகமான இம்பாக்ட் வந்து இது கொடுத்துச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மே மந்த் அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஏற்கனவே 2022 தொடங்கின ரஷ்யா உக்ரைன் வார்ல இன்டென்ஸான குறிப்பிட்ட பீரியடா இது மாறிச்சு. ஏன் இது மறுபடியும் ஒரு ரிவ்யூ பண்றோம் அப்படின்னா, ரஷ்யா உக்ரைனை அடிச்சிச்சு அப்படிங்கிறது தான் 2022 ஸ்டோரி. 2023 ஸ்டோரி ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. உக்ரைன் வந்து ரஷ்யாவை தாக்குறது அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து நகர்ந்துச்சு. ஏன் உக்ரைனால எப்படி வந்து அவ்வளவு பெரிய நாடான ரஷ்யாவை வந்து தாக்க முடியும், அது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா அது நான் பின்னாடி இருக்கிற பினான்ஸ். ஸோ நீங்க உக்ரைனுக்கு எக்கனாமிக்கலா ஸ்பான்சர் பண்றது யாருன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸா இருக்கு. இது வந்து ஒரு கோல்டு வார். கோல்டு வார் அப்படின்றது ஏற்கனவே நம்ம 90s முன்னாடி இருந்தது. இந்த கோல்டு வார்ன்றது எப்படி இப்போ மாறிடுச்சு அப்படின்னா ப்ராக்சி வார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கோல்டு வார்ன்றது 2 பேரும் சண்டை போட மாட்டாங்க, 2 பேருக்கு எப்போ சண்டை வரும் அப்படிங்கிறது வந்து கோல்டு வார். அப்போ ப்ராக்சி வார்னா என்ன ஐடியா இருக்கா? ப்ராக்சி வார் பப்பட் மாதிரி, சூப்பர், ரைட். எந்த நாடுதான் பப்பட்? இப்போ உக்ரைன் பப்பட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். இன்னொரு குறிப்பிட்ட வார் பார்ப்போம். அதுல யார் யாருக்கு பப்பட் இருக்காங்க. இப்போ ரஷ்யா இதுல டைரக்டான டீலரா இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒரு சைட்ல முக்கியமான என்டிட்டியா இருக்கிறாங்க, இன்னொரு சைட்ல உக்ரைன் இருக்கு. இப்போ உக்ரைன் வந்து நாட்டோட சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது தான் இதுல முக்கியமான
சேர முயற்சி பண்ணது அப்படிங்கிறது இதுல முக்கியமான சண்டைக்கான காரணம். இந்த சண்டை காரணங்கள் காரணமா இது ஒரு வாரா டெவலப் ஆகுது. அந்த வார்ல பிரான்ஸ், யூகே, யூஎஸ் எல்லாருமே வந்து உக்ரைனுக்கு லேட்டஸ்டான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இதனால உங்களோட கிபிவ் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த ரஷ்யா ரொம்ப காலமா டாமினேட் பண்ண இடத்துல இருந்து ரஷ்யா பின்வாங்கி போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சு. ஸோ அவ்வளவு பெரிய மேமோத்தான ஒரு ரஷ்யன் கண்ட்ரி இல்ல ரஷ்யன் மிலிட்ரி ட்ரூப்ஸ் வந்து உக்ரைனுக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாம பின் வாங்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டங்களா இந்த மே. ஸோ இது முக்கியமான பீரியட் இந்த லாஸ்ட் இயர். ஸோ ஒரு சின்ன நாடு மற்ற குறிப்பிட்ட எல்லா வளரும் நாடுகளோட சப்போர்ட் காரணமா ஒரு குறிப்பிட்ட வாரை தொடர்ந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது பெரிய சேஞ்ச். 2022 இந்த வார் நடக்கும்போது நைட்டு தாண்டுவீங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான், கிட்டத்தட்ட நீங்க வந்து ஒரு மாசம் தாண்டுவீங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் இங்க சொல்லப்பட்டுச்சு. So it's no one believed that Ukraine could withstand not even a month in case of a war, but it withstood more than a year because it was backed by many countries. So that's the major change which was developed. It had enough courage to just attack again on Russia and regain its territory. Okay, இதுல ஒரு குறிப்பிட்ட இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, நம்மளோட 2022ல உங்களோட ப்ரைசஸ் ஆஃப் சீரியல்ஸ், பல்சஸ் இது எல்லாமே வந்து அதிகரிச்சிருக்கு. அப்போ உலகத்துல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்த வார் தான் முக்கிய காரணம். இந்த வார் காரணமா தான் வந்து அரிசியோட விலை, பருப்புகளோட விலை அதெல்லாம் ஏறுது. ஏன்னா உக்ரைன் வந்து யூரோப்போட ரைஸ் பவுல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைஸ் பவுல்னா நம்ம ஊர்ல தஞ்சாவூர் இருக்கு. தஞ்சாவூர் வந்து அவ்வளவு நெல் அறுவடை பண்ணோம். தஞ்சாவூர் தண்ணி போகல அப்படின்னா நேச்சுரலா ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க இருக்கிற ரைஸ் கல்டிவேஷன் நடக்கிறது, அது வந்து இது பாதிக்கும், ரைசஸ் தான் ஏறும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி உலகத்துக்கு யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து உக்ரைன் வந்து முக்கியமான ரைஸ் பவுல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ரைஸ் பவுல் காரணமா பிரைசஸ் வந்து மாறுச்சு, அங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் நடக்கல, அது காரணமா விலை ஏறிச்சு அப்படின்னா சொல்லப்பட்டு. ஆனா கேடி கொஸ்டின் சொல்றாங்க அது எதுவுமே இல்லை அப்படின்றாங்க. ஏன்னா உக்ரைன்ல வராம இருந்த அந்த ஃபுட் கிரைசிஸ் உலகத்தோட மற்ற நாடுகள்ல அதிகமா அந்த வருஷம் மழை பெஞ்சது காரணமா உற்பத்தி பண்ணப்பட்டுச்சு. அங்க வந்து அதிகமான தானியங்கள் விளைஞ்சிச்சு. ஒன்றும் சர்ப்ளஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே கரெக்டா தான் இருந்துச்சு. ஆனா ஏன் விலை ஏறிச்சு? விலை ஏறதுக்கு பின்னாடி இடைத்தரகர்கள் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு. இன்டர்நேஷனல் இங்கே இருக்கு, நம்ம ஊர் ஆட்கள் இன்டர்நேஷனலா இருக்கிற இடைத்தரகர்கள் வந்து இது ஒரு காரணமா சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கலையாடலை கிரியேட் பண்ணி ஒரு நரேஷன், அதாவது இங்கெல்லாம் வந்து வார் நடக்குது, விலை பொருள் கிடைக்கல, இப்போ மழை பெஞ்சுன்னா நம்ம சொல்லுவோம்ல, பொருள்லாம் இல்லைங்க வேணா இது இந்த வரைக்கும் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காரணம் தான் சார். ஸோ இன்டர்நேஷனலி ப்ரைஸஸை வந்து ஹைக் பண்ணாங்க. இது வந்து 2023 ப்ரூவ் பண்ணாங்க. இது வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல எதுவும் டெபிசிட் கிடையாது, ஒரு குளோபல் லெவலில் இது வேணும்னே இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ரைஸ் அப்படின்னு பேப்பர்ஸ் வந்து சொல்லுங்க. ஓகே, going to the next one. Okay, என்ன இன்சிடென்ட் அது ஜூன் 2023? Yeah, Coromandel Express. Bangalore SMD Express. Yeah. Back in the day. Right. Okay. Fine. So, what was the reason for this accident? No, station master made on it. Station master na idu mukiya kaaranam. Right. Okay. Fine. Right. Anything else? Anyone read any articles on it? No. Okay. One article which I read on railways proved this thing. Okay. The major reason for the accident was the interlocking system. Okay. ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் முன்னாடி இருந்த ஒரு லாக்கிங் சிஸ்டம். அந்த லாக்கிங் சிஸ்டம் வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி காரணமா அவங்க மாற்றினாங்க. அதுக்கு பேர் இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம்க்கு நல்ல சிஸ்டம், நல்ல புது டெக்னாலஜி, ஆனா அதுக்கு போதிய அளவு ஃபண்ட் ஒதுக்கப்படல அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ சேஞ்சிங் சிஸ்டம்ஸ் காரணமா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதிகமா வந்து அதுக்கு செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். ஆக்சுவலா டெக்னாலஜி வந்தது காரணமா நீங்க அந்த குறிப்பிட்ட டெக்னாலஜிக்கு அதிக இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கணும், அதுக்கு நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கணும், ஆனா அது நடக்குது. அது காரணமா இந்த முக்கியமான ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படும். இதோட கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டா பிரிக்கும்.
கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா முதல் வாட்டி ஒரு பிளானுக்காக போடப்படுற செலவு. ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தொடர்ந்து அதுக்காக நீங்க போடக்கூடிய செலவு. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இந்த சிஸ்டம்காக போட செலவு. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பல்வேறு இடங்கள்ல அது அந்த சிஸ்டத்துக்காக நம்ம எல்லாத்தையும் அடாப்ட் பண்ணிருக்கோமா, எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிருக்கோமா அப்படின்னா செக் பண்ணல. ஏன்னா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம ரொம்ப கம்மி பண்ணணும். பட்ஜெட் நம்ம கட் பண்றோம், கட் பண்ணணும், இல்ல செலவு கட் பண்ணணும்ன்ற ஒரு காரணத்துக்காக இது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கான ஒரு ரீசனா இருக்கு. ரெண்டாவது, நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் எம்ப்ளாய்ட் இன் ரயில்வேஸ் அது வந்து நாளுக்கு நாள் கம்மியாகிட்டே இருக்கு. உலகத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட், ஐ திங்க் 90s உலகத்துல ஹையஸ்ட் எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிறது இந்தியன் ரயில்வேஸ். உங்களுடைய ஜிகே கொஸ்டினாவே இருக்கும். 90s யாரு வந்து உலகத்தோட ஹையஸ்ட் எம்ப்ளாயர் எந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனம் வந்து உலகத்துல அதிகமான எம்ப்ளாயிஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது இந்தியன் ரயில்வேஸ். இன்னைக்கு இந்தியன் ரயில்வேஸ் கிடையாது. ஓகே, நிறைய வந்து கட் டவுன் இன் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நடந்துருக்கு. ஸோ ஒரு பக்கம் எம்ப்ளாயிஸை கட் டவுன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், செகண்ட் டெக்னாலஜிக்கான சேஞ்சஸ் நம்ம பண்றது இல்லை. ஸோ இந்த ரெண்டு காரணமும் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து ஏற்படுத்துச்சு. அதுல முக்கியமான ஆக்சிடென்ட், பெரிய டிராஜடிங்கிறது இந்த பலாசூர் ஒரிசால நடந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸும் பெங்களூர் மெயிலுக்கும் நடந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ். இது தவிர்த்து மூணாவதா வந்து ஒரு ஓகே, அந்த ட்ரெயினும் இதோட கொலை நடந்துங்கிறது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு ஈவென்ட் இல்லை. நம்ம யூடியூப்ல பார்ப்போம், இங்க இருந்து ஒருத்தர் பால் தூக்கி போடுறது, இட்ஸ் 1 in 1000 or 1 in lakh ஈவென்ட். ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 in 1000 or 1 in lakh ஈவென்ட். ஒரு யாரும் இப்படி ஒரு ஆக்சிடென்ட், ஒரு 2 ட்ரெயின் கொலை ஆகுதுங்கிறது தெரியும், மூணாவது ஒரு ட்ரெயின் வரும், அதுக்கு மேல வந்து போதும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஹைலி அன்பார்ச்சுனேட்டான ஒரு ஈவென்ட். பட் இதுக்கு பின்னாடி இந்த குறைகள் எல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கு. சந்திராயன் லான்ச் பண்ணப்பட்டுச்சு ஜூலைல, ஆகஸ்ட் செப்டம்பர்ல அது போய் எண்ட் ஆச்சு. ரைட். ஸோ இந்த ஏன் வந்து ஸ்பேஸுக்கு அதிகமான நாடுகள் வந்து இப்போ செலவு பண்றாங்க, என்ன காரணமாக? நிறைய நாடுகள் இப்போ செலவு பண்றாங்களா? ஓகே, மூணுல போய் இறங்கின மனிதர்கள் யாருங்க? யாரெல்லாம் மூணுல போய் இறங்க? நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங், ஓகே, அவர் கூட போன இன்னொரு 2 பேர் போனாங்க. ஓகே, இது 1970s நடந்துச்சு. ரைட். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது பர்சன் போயிருக்காங்களா? ஏன்? டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் போயிருக்கணும்ல நிறைய பேர். டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆக அதிகமான ஆட்கள் வந்து டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் ஆக அதிகமான ஆட்கள் வந்து மூணுக்கு லேண்ட் ஆயிருக்கணும், ஆனா லேண்ட் ஆகல. அது ஒரு பேரடாக்ஸான ஈவெண்ட் தான். ஒரு தியரி என்ன ஃப்ளோட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க மூணுக்கே போகல அப்படின்ற ஒரு தியரி ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே, நம்ம அந்த தியரியை விட்டுருவோம், ஏன்னா அதுக்கு போதிய எவிடன்ஸ் வந்து யாருக்கும் இல்லை. அவங்க போகலன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை. பட் இப்போ அந்த 70s பீரியடுக்கு அப்புறம் உலகம் ஃபுல்லா வந்து ஒரு 20 வருஷம் ரொம்ப சைலண்டா இருந்தாங்க. யாரும் இந்த ஸ்பேஸ் அந்த கேம்ல எல்லாம் விளையாடல. 2010க்கு அப்புறம், எஸ்பெஷலி 2015க்கு அப்புறம் இந்த ஸ்பேஸ் கேம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது. யாரு இந்த விண்வெளியை பிடிக்கிறது? ஸோ அதுல வந்து சைனா, இந்தியா, யூஎஸ், ரஷ்யா இவங்கெல்லாம் முக்கிய பிளேயர்ஸா இருக்காங்க. ஜப்பான் இவங்கெல்லாம் முக்கியமான கேம்ல இருக்காங்க. ஏன் இந்த கேம்ல உள்ள இறங்குறாங்க அப்படின்னா, நம்ம குறிப்பிட்ட போன்ல இருக்கிற முக்கியமான சிப் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த சிப்புக்கு பின்னாடி சில மினரல்ஸ், சில அந்த ஐசிக்குள்ள இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுற முக்கியமான கெமிக்கல் அது. ஓகே, அது வந்து ஒரு எலிமெண்ட். ஓகே, நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில படிப்போம்ல, ஒரு 63 எலிமெண்ட் இருக்கு. அந்த எலிமெண்ட் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் வந்து ஸ்பீடா நடக்கும். நம்மளோட ரீசெண்டா ரெட்மில இந்த ஹைப்பர் சார்ஜ் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. ஓகே, 15 மினிட்ஸ்ல 10 மினிட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகும். ஏன் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒர்க் ஆகுற அந்த குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட் அந்த போன்ல அவங்க இன்ஸ்டால் பண்றாங்க. அந்த எலிமெண்ட்ங்கிறது ரொம்ப சின்ன குவான்டிட்டி தான் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ஒரு 8 hours சார்ஜ் பண்ணணும். ஒரு போன் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு 8 hours சார்ஜ் பண்ணணும். நீங்க இன்னைக்கு வச்சிருக்கிற போன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீஸ் ஆகி மேக்ஸிமம் ஒரு 40-45 மினிட்ஸ் இல்ல 1 hourல நடந்தது. நீங்க பெரிய காஸ்ட்லியான போனுக்கு போனீங்கன்னா என்னோட போன் 15 மினிட்ஸ்ல 20 மினிட்ஸ்ல ஃபுல் சார்ஜ் ஆகும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் போன்ஸ் நீங்க போக உங்களோட
அந்த சார்ஜிங் டைம்ன்றது ரொம்ப கம்மியா வைக்கிறாங்க. இது ஏன் நடக்குதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட் தேவைப்படும். இந்த எலிமெண்ட் வந்து இந்த பூமிக்குள்ள இருக்கிற இடத்துல ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. இவங்களுக்கு தேவையான சில எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து மூணுல சில இடங்கள்ல இருக்கு. அப்போ மூணுல இருந்து நீங்க சொன்னா உங்களுக்கு சிரிப்பீங்க, இல்ல நான் எதை கிண்டல் பண்ண நினைப்பீங்க. மூணுல இருந்து கட் பண்ணி இங்க அவங்க இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு போறதா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற முக்கியமான அப்ஜெக்ட். தாவி வெங்கடேஸ்வரன் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு ஆர்டிகல் இதை பத்தி டீட்டெயிலாக எழுதியிருக்காரு. ஏன் வந்து இப்போ மூன் எக்ஸ்பிளரேஷன் வந்து நிறைய நடக்குது, ஏன்னா மூணுல அவ்வளவு எலிமெண்ட் வந்து, ஸோ அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவை. அந்த எலிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லாங் லாஸ்டிங் சார்ஜ் அதெல்லாம் பாசிபிள் இருக்கு. ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட லித்தியம், யுரேனியம் அந்த மாதிரியான சில எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அங்க மட்டும்தான் ரொம்ப அபண்டண்டா இருக்கு. நீங்க அவ்வளவு பெரிய பாறையை எப்படி வந்து ஒரு விஷயம் கொண்டு போகும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். அவங்களுக்கு தேவை எல்லாமே உங்க போன்ல ஒரு காலத்துல கோல்டு இருக்குன்னு தெரியுமா? ஒரு சின்ன எலிமெண்ட் ஆஃப் கோல்டு வந்து உங்க போனுக்குள்ள இருக்கு, உங்களோட ஐசிக்குள்ள. அதே மாதிரி உங்களோட சிபியூஸ்ல வந்து சின்ன எலிமெண்ட் ஆஃப் கோல்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மினிமம் எலிமெண்ட் இருக்குல்ல, இல்ல சில்வர் ஒரு சின்ன அமௌண்ட் இருக்கு. இந்த மாதிரியான டெபாசிட்ஸ் வந்து சின்ன சின்னதா தேவை. நமக்கு ஒன்றும் இவ்வளவு பெருசா பாறை கணக்குலாம் வந்து அந்த மினரல் அவங்களுக்கு தேவை. அவங்களுக்கு தேவை சின்ன சின்ன புள்ளி, மைக்ரோகிராம்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பாறை இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும். ஸோ they just need a very small rocks, so which they want to take from moon and bring back to India. So this is an economic point of view why government is investing. யாராவது சும்மா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? ஓகே, ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? ஒரு லட்சக்கணக்கில் லட்ச கோடி கணக்குல வந்து செலவாகிற ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராஜெக்ட்ல உலகம் ஃபுல்லா ஏன் செலவு பண்ணணும்? ஓகே, அதுக்கு ஒரு ப்ரைட் இருக்கலாம், நான் இல்லைன்னு சொல்லல, நாங்க ஸ்பேஸ்ல எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். பட் மோர் தென் தட் தேர் இஸ் மோர் எக்கனாமிக் ரீசன்ஸ் டு டூ தட். ஸோ சந்திராயன் 3 நம்ம வந்து வெறும் ஒரு லான்ச் ஆச்சு, அங்க போய் சேர்ந்துச்சு, அங்க இருந்து பகிர்ந்து அனுப்புறாங்க, போட்டோ இங்கேயே எடுத்துக்கலாம். நம்ம இந்த யூனிவர்ஸ் இந்த குறிப்பிட்ட சோலார் சிஸ்டம் தாண்டியே கேலக்சிஸ் போட்டோ எடுத்துருக்கோம், மில்கி வேஸை போட்டோ எடுத்துருக்கோம், ரைட்? சூரியன் எங்கேயாவது போட்டோ எடுத்துருக்கோம். இதை தாண்டி போட்டோ எடுத்துக்கிறேன். பின்னாடி இருக்கிற எக்கனாமிக் போட்டிங்கிறது உலக நாடுகளுக்கு அதிகமா இருக்கு. எஸ்பெஷலா 2023 நிறைய நாடுகள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் சந்திராயன். ஓகே, ஆகஸ்ட் 2020 இந்த குறிப்பிட்ட பீரியட்ல பிரிக்ஸ் சமிட் அப்படின்றது நடக்குது. ஓகே, மேபி நான் கொஞ்சம் ரஷ் பண்ணிடுறேன். 2023 பிரிக்ஸ் சமிட் ஏன் முக்கியமானதுன்னு பாக்குறோம்னா, சவுதி அரேபியா, ஈரான், ஈராக் பல்வேறு நாடுகள் வந்து பிரிக்ஸ் செய்யறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க. ரெண்டாவது, gone are the days, slightly extra தான், gone are the days, G7 அவங்கதான் பவர்ஃபுல், அவங்க சொல்றதுதான் உலக நாடுகள் கேட்கணும், அது வந்து முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா G20 அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது வளரும் நாடுகளா இருந்த பிரிட்டன், பிரான்ஸ், இட்டாலி, யூஎஸ், இவங்க சொல்றதுதான் வேத வாக்கு, அவங்க சொல்றதுதான் எல்லாரும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் முடிஞ்சு வளரும் நாடுகள் நிறைய பேர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல ஆயிட்டாங்க. ஸோ நீங்க வந்து இந்தியாவை ஒமிட் பண்ண முடியாது, சைனாவை ஒமிட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரியான பிரிக்ஸ் நாடுகள் வந்து மோர் ஸ்ட்ராங்கர் பவரா, மோர் எக்கனாமிக்ல ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுறாங்க. இது வந்து பெஸ்டோட ஆல்டர்னேட்டிவா இங்க எமர்ஜ் ஆகுது. இந்த எமர்ஜென்சி நீங்க கட் பண்ணணும் அப்படின்னா மோர் இன்டெலிகேட்டிவான ஜி குரூப்ஸை கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த G7 அப்படிங்கிறது கம்பேரிட்டிவா நீங்க ரீசென்ட் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே டம்மி ஆயிருக்கு. அதான் அப்படியே டார்மெண்ட் மாதிரி ஒன்றும் பெருசா வந்து அது ஷேக் ஏற்படாத மாதிரி போயிருக்கு. ஆனா G20 சமீபத்தில் அதிகமா பேசப்படும். ஏன் அப்படின்னா உலக நாடுகளே வந்து இப்போ நம்ம 20 பேர் இருந்துக்கலாம். மொத்தம் இந்தியா உலகத்தில் இருக்கிற நாடுகள் வந்து 197 நாடுகள் அப்படின்னா நம்ம 7 பேர் இருந்து மத்தவங்களாம் ஒன்று சேர்றதை விட நம்ம 20 பேர் சேர்ந்துப்போம், மத்தவங்களாம் ஒதுக்கிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கான்செப்ட். 20 நாடுகள் பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதா நம்ம பவர் டைல்யூஷன் வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ணிப்போம், மத்தவங்களாம் ஒதுங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது. இதுக்கு வந்து G77 இருக்கு, G97 இருக்கு, இந்த மாதிரி பல்வேறு அமைப்புகள் இருக்கு. பட் இந்த பவர் டைல்யூஷன் அப்படிங்கிறது G7 G20 இருக்கு. Maybe we can expect in the longer run that it may take G77 or more countries into its boat. But as of now, power dilution has happened, and more emerging countries or emerging economies, they are acting as a major power.
செப்டம்பர்ல G20 சமிட் அப்படின்றது நடந்துச்சு, ரைட்? ஸோ இந்த சமிட்ல முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா green development, technological access, multilateral agreements, women-led development, இதெல்லாமே அது தீம்ஸ் இருந்துச்சு. இது எதையும் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, பட் இதுக்கு முன்னாடி சில கதைகள் மட்டுமா நான் சொல்லிடுறேன். இந்தியாவுக்கு ஆக்சுவலா இந்த G20 நடத்த வேண்டிய இயர் வந்து 2021, அதுதான் இந்தியா நடத்த வேண்டிய இயர். ஆனா அந்த 2022 வந்து இந்தோனேஷியால பாலி நடக்கிறதா இருந்துச்சு. 2022 it should have been with இந்தோனேஷியால இல்ல இட்டாலியில இருந்துச்சு. 2023 வந்து இந்தோனேஷியா கிட்ட இருந்துச்சு. ஓகே, இதுல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 2021ல இட்டாலி வந்து நாங்க பண்றோம் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்ததுனால இந்தியாவும் இட்டாலியும் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அது வந்து 2022க்கு வந்துச்சு. ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்தியா wanted to celebrate G20 along with its 75 years of independence. 2022 தான் நம்மளோட 75 years of independence. ஸோ இது வந்து 75 years of independence சேர்ந்து வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு G20 2022 பிளான் பண்ணாங்க. ஆனா இந்தோனேஷியால 2023 ஆசியான் சமிட் நடக்கிறதா இருந்துச்சு. G20 சமிட் நடக்கிறது வந்து அவங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ G20 இந்தியாவுக்கு 2022 வரல, 2023 வருது. So initially it was planned for 2021. Next we swapped for 2022 due to 75 years of independence. Next we swapped for 2023 since we had a request from Indonesia. So you need to understand that G20 is hosting G20 is a rotational process. It's not due to the economic power, it's not due to anything else. It's just coming on a rotation basis year after year for some time. So what do we contribute during that period? That makes the major essence. So we have created these 6 policies. Okay, and we have created the amendments regarding this. So that's going to be a major key changer for India if it works in a good fashion in the long run. Okay. Right. Okay. I just skipped some slides because I have some more content to speak on something else. Okay. October. Yari. Okay. Our super. Right. Our Nobel Prize வாங்கினாங்க 2023. அவங்க contribution என்ன? முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் ஜெண்டர் பத்தி அவங்க வர்க் பண்ணாங்க. சரி, ஜெண்டர் பத்தி அவங்க முக்கியமா என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கூட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். anyone has any idea what she quoted? No. Yeah. Okay. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 19th செஞ்சுரிக்கு முன்னாடி ஓகே உமன் அக்ரிகல்ச்சர் காலகட்டத்துல அதிகமா வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல இருந்தாங்களா இல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் பீரியட்ல அதிகமா ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல இருந்தாங்களா? When was women's contribution in employment? When was women employment more in agriculture or in industrial period? Agriculture, not industries. Right. Actually, you're right. Generally, we believe that as we have more industrialization and service sector, okay, we have more women employment compared to agriculture. But Claudia Goodwin actually claims the opposite. She says, based on the evidence, she claims that women were highly employed during the agricultural period, and it started to gradually come down during the industrial period, and during the service sector period, it again started to increase. So it's like a U-shaped curve. Okay, agriculture sector இருக்கும்போது அதிகமான எம்ப்ளாய் ஆயிருந்தாங்க. இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரும்போது அப்படியே படிப்படியா கம்மியா கீழே வந்தாங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சர்வீஸ் செக்டர் வந்தபோது இந்த லேட்டர் 20th செஞ்சுரிக்கு அப்புறமா அவங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது அதிகமாச்சு. ஓகே, நவ் question is why women were dropping from being employed in industrial sector. இண்டஸ்ட்ரியல் எரா இருக்குல்ல, இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இருக்குல்ல, அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஏன் உமன் வந்து பின்வாங்கிட்டாங்க, ஏன் வேலைக்கு போறதுக்கு போயிருக்காங்க? அக்ரிகல்ச்சர் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்கன்னா நீ இண்டஸ்ட்ரியில போயிருக்கணும்ல, மோர் தொழில் புரட்சியில நடக்கும்போது போயிருக்கணும், ஆனா போகலன்றதுதான் அவங்க income. Okay, good, yes, fine. Any other cases? Okay, super, good. Women are not fit to do that work. That's the belief. Okay, agree.
Right. Answer number one. Right. Agree. Any other guess? The second, the word starts with F. Family. Okay. அக்ரிகல்ச்சர்ல ஃபேமிலி அப்படின்ற இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் வேலை செய்யற இடத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. They could take care of the family, family being in agriculture. But when they come for the industry, they have to move from their location and go to a specific location, and their children or the family members will be away from the workplace. Okay, even if this is true, he is claiming that it's true even now. Okay, so when women starts to move away from the family, naturally they don't want to, or the family doesn't want them to get into the employed section. Okay, they want their wife or sister or mother to stay at home. Okay, agriculture gave the space to parallelly work and take care of the home, but in case of the industry, it was not possible. Now, why again in service sector it started to go up? Because now you have more vocal power for women. They try to quote whatever their requirement is. So they have more communities which should take care their family. Okay, an economical gap, the reduction in the gender gap, okay, or the wage gap. So that's also another factor which puts women into employment back again. So இதுதான் வந்து கேரியா க்ளோடனோட முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லப்படுது. ஓகே, நம்ம பாப்புலர் பிலீஃப்ங்கிறது அக்ரிகல்ச்சர்ல உமன் வேலைக்கு போல, இப்பதான் வேலைக்கு போறாங்க. அவங்க அதை உடைக்கிறாங்க. அக்ரிகல்ச்சருக்கு அதிகமா வேலைக்கு போனாங்க, அப்புறம் இப்போ வேலைக்கு போறாங்க. நடுவில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் தொழில் புரட்சின்னு சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்துல அவங்க வேலைக்கு போகல, இல்ல வேலைக்கு போறது கம்மியாச்சு அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட இன்சிடென்ட் சொல்லி மேபி அதோட நான் அந்த ஸ்லைடை க்ளோஸ் பண்றேன். உமன் யூகேல சில குறிப்பிட்ட மைன்ஸ்ல வேலை செய்யும் போது, அதோட ஒரு மைன்ல வேலை செய்யறதுங்கிறது நீங்க பூமிக்கு அடியில போறீங்க, பூமிக்கு அடியில போக போக உங்களோட ஹீட் வந்து கூட வரும். ஓகே, உமன் மட்டும் இல்லாம குழந்தைங்களும் அந்த வேலைக்கு போவாங்க. அவங்க அந்த கீழே போயிட்டு மேல வரக்கூடிய பீரியட் இருக்குல்ல, கிட்டத்தட்ட அவங்களோட பாதி டெஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட கதல் ஆயிடும். உமன் வேற செமி நேக்கடா மேல வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த சொசைட்டல் ஆங்கிள்லாம் மறந்து அவங்க ரிலீஃப் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க ஷர்ட்ஸ் தான் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் தொழில். இது வந்து நான் சொல்றது இந்தியாவிலேயோ இல்ல ஆசிய நாட்டிலேயோ ஆப்பிரிக்க நாட்டிலேயோ இல்லை. நீங்க நம்ம முக்கியமா சொல்லக்கூடிய யூகே மேல நாடுகள்ல இது நடக்கும். குழந்தைகள் அதிகமா மரணம் அடைஞ்சதுக்கு பின்னாடியும் இந்த குறிப்பிட்ட மைண்ட்ஸ்ல அவங்க வேலை பார்த்துட்டு அதிகமா இது எல்லாமே காரியாக அவங்களோட ஒர்க்லி ஒர்க் பண்றாங்க. நீங்க ஜெனரலா இந்த குறிப்பிட்ட இண்டஸ்ட்ரியல் பீரியட பாத்தீங்கன்னாலும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே. What's the other one? World Cup. World Cup. World Cup. Fine. So coming to the World Cup, what is the major takeaway after the World Cup 2020? BCCI. BCCI. What is the BCCI? The Board of Control of the Board of Control of India. Okay. What was the notorious issue which BCCI landed up in? BCCI மேல சில issues raise பண்ணாங்க. யாரு அந்த கிரிக்கெட் பிளேயர்? அர்ஜுனா ரனதுங்கா. ஓகே, அர்ஜுனா ரனதுங்கா ஏன் கிளைம் பண்றாரு அப்படின்னா, ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் அகாடமி இருக்குல்ல, அதை வந்து பிசிசிஐ கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்றதுதான் அர்ஜுனா ரனதுங்கா. ஓகே, அதாவது இந்தியாவோட கிரிக்கெட் அகாடமி ஒரு ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் அகாடமியை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு கிளைம் வந்து சொல்லப்படுது. ஸோ அந்த கிளைம் ஏன் சொல்லப்படுது அப்படின்னா, இவங்களோட எக்கனாமிக்கல் பவர் இருக்கு. பிசிசிஐ மாதிரியான ஒரு டாக்ஸ் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்காங்க, அவங்களோட எக்கனாமிக்கல் பவர் வந்து இது வந்து இந்த கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேசப்பட்ட அதிகமான விஷயங்களா அந்த குறிப்பிட்ட பீரியட் இருந்துச்சு. ஓகே, ரைட். ஓகே, so we'll spend 2 minutes here. What is this photo depicting? No idea.
War. Okay, but which war? Israel war, right? Now, who's supporting Israel? Which country is majorly supporting Israel? One country's president visited Israel. His name starts with J. Joe Biden, right? Joe Biden visited Israel. Okay. Now, who's Hamas? Why they are? Who are Hamas or what is the background of policy? Why they have war? Okay, let me sum it up. Okay, so there are three people who are majorly religiously connected to Islam. Okay, those three people are okay. The religious people are one is Islamic people, Christians, and Jews. Okay, all the three consider one specific spot in Jerusalem to be more connected with their religion. So, in spite of knowing your economic prosperity, welfare, etc., people still fight for religion. So, the major idea behind this is going to be the religion. Okay, so the Hamas is the people who are being taking charge on behalf of the Palestinian people, and Israel is taking charge on behalf of their own country's people who are majorly backed by Jews. Okay. Now, why I just brought this is because, as I quoted the earlier one, the proxy war, you can now find many missiles which are launched by Israel were being broken or it was halfway intervened from the countries. I forgot the country, but that was done by Russia. ஓகே இஸ்ரேல்ல இருந்து பாலஸ்தீனுக்கு ஏவப்பட்ட நிறைய ஏவுகணைகள்ல பாதி வழியிலேயே நொறுக்கப்பட்டுச்சு சமீபத்துல. அந்த ஏவுகணைகள் நொறுக்கப்பட்டதுக்கு பின்னாடி இருந்த நாடு வந்து ரஷ்யா. பாலஸ்தீனுக்கு பின்னாடி ரஷ்யா வந்து தரது, இஸ்ரேலுக்கு பின்னாடி யூஎஸ் தரது. ஸோ இது வந்து அவங்க ப்ராக்சி வார் விளையாடுறதுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட இடம். ஸோ உங்களோட அடிமட்டம் நீங்க சண்டை போடுறதுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட காரணம் வந்து வேறையா இருக்கு. நீங்க சண்டை போட தெரிஞ்சவொடனே மற்றவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி அடி நெஞ்சு ஓகே அடிங்க, ஆனா அவங்க நாட்டுக்கு இந்த பாதிப்பு இருக்கு. வார்ல பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு பின்னாடி பல பேர் உங்களோட மோட்டிவ் தெரியாமலே அவங்க மோட்டிவ்காக நிற்பாங்க. வார் எந்த ஊர்ல நடந்தாலும் அந்த குறிப்பிட்ட எக்கனாமி வந்து கொஞ்ச நாட்கள் விடும். நீங்க ஸ்ரீலங்கா எடுத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கன் எக்கனாமி போஸ்ட் வார் விழுந்துருச்சு. நீங்க யூஎஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் வார், ஈராக் வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 2007 அவங்க பெரிய கிரைசிஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. ரஷ்யா எடுத்தீங்கன்னா அவங்க பெரிய வார் 1990s வரைக்கும் அடிச்சு முடிச்சுட்டு 1990 அவங்க கிரைசிஸ் வராங்க. ஸோ வார் முடிஞ்ச எந்த நாடுமே பெருசா வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கல் ப்ராஸ்பெரிட்டி இல்லை. பட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் இங்க வார் வந்து கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கு. ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராக்சி வார்க்கான ஒரு நோக்கம். யார் இந்த உலகத்தை பவர்ஃபுல்லான அப்படிங்கிறது. நவம்பர்ல எலெக்ஷன், ரைட்? அசம்பிளி எலெக்ஷன் 2023. ஸோ நிறைய எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் டேபிள் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எங்க அது தீர்மானிக்கப்படும்னா என்ன கவர்மெண்ட் வராங்க, எந்த மாதிரியான ஐடியாலஜி இருக்கிற கவர்மெண்ட் வராங்க அப்படின்னு. ஸோ இந்த எலெக்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் என்ன எழுதப்பட்டுச்சுன்னா ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ், சத்தீஸ்கர், இந்த மூணுத்தையுமே காங்கிரஸ் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது வந்து 2024 ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். பட் காங்கிரஸ் மூணுத்தையுமே தோற்கும். ஸோ 2024க்கான வாய்ப்பு வந்து மறுபடியும் பிஜேபிக்கான வாய்ப்புலாம் இருக்கலாம். அப்படி ஒருவேளை பிஜேபி ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னா நேருவுக்கு அப்புறம் ஒரு 3 times கண்டினியூஸா ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட்டி வந்து ஜெயிக்குது, ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரே ஜெயிக்கிற பார்ட்டி இல்ல, பிரைம் மினிஸ்டரே ஜெயிக்கிறாரு அப்படின்னா அது வந்து மோடியா இருக்கலாம். மறுபடியும் பாலிசிஸ் வந்து அவங்களோட ஒரு ரைட் விங் பாலிசிஸா இல்ல உங்களோட ஃப்ரீ மார்க்கெட் ஓரியன்டான பாலிசிஸ் வந்து மறுபடியும் வரதுக்கான வாய்ப்பு. இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே அந்த சிக்னல் நீங்க எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா, எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது சென்செக்ஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுச்சு. சென்செக்ஸ்ல பீப்புள் வந்து நல்ல ஹைல அன்னைக்கு வந்து ட்ரேட் பண்ணிட்டு. ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்து டிசம்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியன் சென்செக்ஸ் வந்து 70,000 டச் பண்ணுச்சு. ஓகே, ஸோ ரிசல்ட்ஸோட அவுட்கம் சென்செக்ஸோட இண்டிகேஷன் எடுத்துட்டு நீங்க சிமிலரா பார்க்கணும். ஓகே,
Fine. Okay. Yeah, okay. அவங்க பேர் என்ன? Rat hole minus. Okay. Rat hole minus. So rat hole minus அப்படிங்கிறவங்க இந்த ஒரு 40 பேர் வந்து டனலுக்குள்ள மாடிக்கிறவங்க ரெஸ்கியூ பண்ணாங்க. ஸோ இந்த ரேட் ஹோல் மைனஸ் இங்க முக்கியமா கொண்டு வரேன் அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட பீரியட்ல 2023 ஃபுல்லா இதை பத்தி அதிகமா இந்த மந்த்ல பேசப்பட்டுச்சு. ரேட் ஹோல் மைனஸ்ங்கிறது இந்தியாவால பேன் பண்ணப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம். பட் உலக நாடுகள்ல முக்கியமான எஃபெக்டிவ் டெக்னாலஜி எல்லாம் கொண்டு வந்து ட்ரை பண்ணாலும் அங்க வந்து ரெஸ்கியூ பண்ண முடியல. இந்த சின்ன பீப்புள் வந்து பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டுச்சு. உண்மையே அதுதான். அவங்களுக்கு அது சக்சஸும் இருக்கு. ஆனா ஏன் இது இந்தியாவில பேன் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இது வந்து அதிகமா உயிர் வாங்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பமா இருக்கு. நீங்க ஒரு சின்ன 3 இடத்துல ஒரு ஆள் உள்ள போயிட்டே இருப்பாரு, மேனுவலா தோண்டி காத்து எடுப்பாரு. ஸோ 2000 இது சக்சஸ் பண்ணதான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். 2021 கிட்டத்தட்ட 6 ரேட் ஹோல் மைனஸ் கூட தோன்றது நார்த் ஈஸ்ட்ல பார்க்கும்போது இறந்துட்டாங்க. ஸோ நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து அவங்க டெத்துல வந்து முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ நம்ம சுனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சுனார் அப்படின்னா உலகத்துல நல்ல பிரம்மாண்டமா சில விஷயங்கள் நம்ம பிலிம்ஸ்ல இருக்கு. ஸ்பேஸ்ல பென் யூஸ் பண்ணாம நீங்க ஏன் வந்து நீ பென்சில் யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்றது. ஸோ நம்ம நிறைய விஷயங்களை சுனார் பண்ணுவோம். அதாவது சின்ன விஷயங்களை நம்ம வந்து பண்ணுவோம். சில நேரம் அது பாசிட்டிவாகவும் இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கு, சில நேரம் அது நெகட்டிவாகவும் இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ சுனார் டெக்னாலஜி ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் மெரிட்ஸ், பட் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் லிமிடேஷன்ஸ். ஓகே. And coming to the last one, okay. Yeah, so this is the way in which rat hole minus work. Okay, இந்த குறிப்பிட்ட சின்ன பாதை இருக்கு, அது வழியா ஒரு சின்ன ஒல்லியான தேகத்துல இருக்கிற ஒருத்தர் தான் போகும். ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ற ஆட்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஒல்லியா லீனா தான் இருக்கும். இதுல ஒரு முரண்பாடு என்ன அப்படின்னா இந்த rat hole மைனஸ் பெரிய வசதி இல்லாதவங்க இந்த சக்சஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அவங்க எந்த விதமான காசுமே டிமாண்ட் பண்ணல. ஆனா இதே ஒரு பெரிய நிறுவனங்கள் படிக்கும் போது அவங்க ஒரு ஹெஃப்டி பில் சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நீங்க பீப்புளோட மைண்ட் செட் அவங்க ஒர்க்கிங்கும் வந்து இது ஆக்சுவலா ஆப்போசிட் இருக்கு. ஒரு பெரிய வெல் டெவலப்ட் ஒரு டெக்னாலஜியை நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது யூ நீட் டு பே சம்திங் ஹெஃப்டி. இட் வில் பி இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் எனிவேர். But your local people who doesn't have any enough wealth, okay, the company which created the technology has enough wealth, but they charge big bill. But the people who do not have big technology, but they risk their life, but they don't charge heavy bill. Okay, so this is a little bit of a paradox which we have. Okay. Coming to the December, okay. So one major thing which we have, why I have this is the image of ISO in Mount Road. Okay, Taraputa ISO December channel flood affect. ஏன் இந்த ஃபிளட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம சொல்றோம் ரிப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா வேர்ல்ட்ல ஜூலை 2023 அந்த குறிப்பிட்ட மாசம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே இல்லாத குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் விட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் சார்ந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கு. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் அதோட இம்பாக்ட்ஸ் அது எப்படி மாறப்போகுது அப்படிங்கிறது டிசம்பர் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள். பட் நமக்கு இருக்கிறது சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா ரெண்டே சொல்யூஷன் தான். ஒன்று வந்து இந்த சொல்யூஷன், ஓகே, யூ ஷுட் ஸ்டாண்ட் வித் பீப்புள். ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் people would recognize this. This is a railway train. Okay, this is a train which is starting in the railway station on a seaway. Okay, the people in Pudukkudi village, okay, they completely sponsored them food. Okay, Tiruchendur Express, Tiruchendur வந்து கிளம்பி வரும்போது மலையில மாட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஷன்ல 1.5 நாளைக்கு மேல இருந்துச்சு. அந்த 1.5 நாள்ல அங்க இந்த அந்த ட்ரெயின்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 குழந்தைங்களா இருக்கலாம், முதியோர்களா இருக்கலாம், எல்லாருக்குமே அந்த புதுக்குடி அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து அவங்களுக்கு தொடர்ந்து உணவு கொடுத்துருச்சு. ஏன் அது ரொம்ப பேசப்படுது அப்படின்னா அந்த புதுக்குடி வில்லேஜ்லயுமே வந்து ஃபிளட் இருந்துச்சு. அவங்களோட லோக்கல் ஃபிளட்லயுமே அந்த லோக்கல் ஃபிளட்டை தாண்டி அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க ஒரு ஹெல்ப். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம பார்க்கறது இல்ல ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கக்கூடிய மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது when we help others, naturally we have it. Since I started with a media picture and I also want to end with a media picture. So one example could be, right? So you had this, okay, in spite of the means which you had, people had walking for him.
because since he helped others, right? So that's it. Running your attendance sheet and get back.